परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच सुभायमान हो करके सतगुरां दी पावन पवित्र बाणी सरवण करदियां होया, साहिब जी दे दर्शन करदियां होया, जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला बना रहे हां। सतगुरां दा तरस है, सतगुरां दी मेहरमत है, जो सतगुरु जी ने अपनी गोद दा निगमान वास्ते सानू अपने कोल बिठाया है। अज तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज बिरद बाबा जी गुर अमरदास परस्यो पहुम पातक बिनासै। भट्ट साहिबान कहते हैं, कनहर बूंद बसूर मावल, कुसुम बसंत गनंत न आवै, राव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, काबजन भल उन्हें जो गावै, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। धन गुरु अमरदास महाराज जो सिੱਖੀ दे महल दे तीसरे मालक ਹਨ, जिन्हां दा प्रकाश धन गुरु नानक देव महाराज जी तो तकरीबन 10 साल बाद होया है। 1469 दे विच धन गुरु नानक देव महाराज जी दा प्रकाश राय भोई दी तलवंडी विच हुंदा है। 1479 दे विच 5 मई वाले दिन राय भोई दी तलवंडी तो बहुता दूर नहीं, अमृतसर शहर, अमृतसर दी धरती उदों अमृतसर नहीं बनी सी, पिंड बासर के गिल्लां जिसनूं कहा जांदा है, उस पावन धरती दे उपर बाबा तेजभान जी दे घर भल्ले कुल दे विच धन गुरु अमरदास महाराज जी दा प्रकाश 5 मई 1479 दे विच सतगुरु जी ने अवतार धारण कीता है। गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी तो 3 छोटे भरा सन। बाबा तेजभान जी बहुत ही बंदगी वाली रूह सी, माता भी बंदगी दी ऐसी मूर्त सी, जिन्हां ने बंदगी करके एक ऐसे पुत्र की प्राप्त की जो सब तो वड्डे सन, बाबा अमरदास जी। बाबा तेजभान जी जो पिता जी हन साहिब जी दे सनातन धर्म दे नाल जुड़े हन, हिंदू धर्म दे नाल जुड़े सन। कई उन्हां दे विच पूजा करनी, दान करना, तीर्थां दा इशनान करना, ये उन्हां दा नेम सी। ते सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी 1502 दे विच सतगुरु जी दी शादी हुंदी है माता मनसा देवी जी दे नाल। ते विआह तो बाद सतगुरु जी दे घर 4 संतानां दा जन्म हुंदा है। बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी ते बीबी दानी ते बीबी भानी। बंदगी दी जिहड़ी मिसाल है अगे तो अगे बलदी जाती है। बाबा तेजभान जी ने बंदगी की ते ऐसे भगत पुत्र पैदा होए गुरु अमरदास महाराज। गुरु अमरदास महाराज ने बंदगी की ते ऐसी तपस्वी पुत्री पैदा हुई है बीबी भानी, जिस भानी दी कुल छोटे साहिबजादियां तक वड्डे साहिबजादियां तक चलती रही। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कुल बीबी भानी तो चलती है।
ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 20 ਵਾਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਦਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧੂ ਹੋਣ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਬਣੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣੋਗੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਬਣੋਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਮਰ ਬੜੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, 60 ਕੁ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਪਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਚਾਨਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਹਨ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਰ ਬੜੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਈ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸਾਧੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕੀਤੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਵਨ ਜਗ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਓਏ ਨਿਗੋਰਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ।
ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੁੜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਬਹੁਤੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਬਸ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਅੰਦਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਵਾਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਪ ਤਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਬੀਤ ਗਏ, ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਭਰਾ ਸਨ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਜੱਸੂ। ਭਾਈ ਜੱਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ। ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਣਾ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਜਦ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਐਸੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਰੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੜਕਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਦੇਖਿਆ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਹੈ, ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਧਰ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਧੀ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਜਸ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਆਇਆ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਇਤਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਥੰਮ ਦੇ ਓਲੇ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਬੋਲੇਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੁਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ 100 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ ਮਰੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਮ ਸਭ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਰੱਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛਿਆਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਖ ਹੈ ਧੀਏ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਆਏ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਆਸਣ ਵਿਛਾਓ, ਮੰਜਾ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਓ। ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਫੇ ਹਨ, ਪੀੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਡਾਹ ਦੇਣੇ, ਮੰਜੇ ਡਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋ, ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਹੋ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। 12 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਕਾਣੇ, ਫਿਰ ਤੈਅ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਗਰ ਵਸਾਓ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗਾਗਰ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਗਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਸਨ, ਯਤੀਮ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵ ਕਿ ਚੌਥੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਮਾਦ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ 4 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਚੀਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ ਕੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਹਿਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਰਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨੈ ਸਮਾਣੀ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ।
महाराज जी ने कई उपदेश दिते। एक सी पहले पंगत पाछे संगत, जिहड़े भी साडा दर्शन करन वास्ते आने पहला पंगत विच जाके लंगर छके, भावें एक बुरकी छक के आवे, बैठ के हाजरी लवा के आवे। उहदे नाल की सी कि भावें कोई अत दा कंगाल है, भावें कोई अत दा वड्डा चक्रवर्ती राजा भी है, उस नूं दर्शन तां दिंदे सन कि पहला लंगर विच प्रसादा छक के आ। तेरे मन का जिहड़ा हंकार है ना कि मैं नीवियां दे कोल नहीं बैठना, मैं नीचां दे कोल नहीं बैठना, ये मन का हंकार खत्म करने वास्ते महाराज ने पंगत शुरू की। सारे ने एक बराबर इक्को जे थाल, पत्तल जिहड़े हुंदे सन पत्तियां दे, सारे ने इक्को जी दाल, इक्को जिहा प्रसादा, इक्को जी लैन दे विच बिठा करके सारे लंगर छकाया जांदा सी कि ऊच नीच दा भेद खत्म हो जावे मनां दे विचों, सिखां दे विचों ये भेद जिहड़ी कोड़ बनिया ना ये खत्म हो जावे। फिर महाराज जी ने बौली तैयार की सी। बौली विच कोई भी है वड्डे तो वड्डा रोगी, कोई भी उच्च जाति का नीवीं जाति का, कहंदे सारे इस बौली के जल दे नाल इशनान करो तो उसकी 84 कट्टी जाएगी, उसदे सारे दुख नाश हो जाणगे। महाराज ने कई तरह के उपदेश बख्शिश किए हैं ते तकरीबन महाराज जी की उम्र 95 साल हुई है। 95 साल महाराज ने शरीर विच विचरदियां होया गुरसिੱਖੀ की वागडोर संभाली। उस तो बाद अपने ही जवाई जिहड़े भाई जेठा जी के रूप में आए सन, उन्होंने गुरु रामदास महाराज रूप दे करके उन्होंने गुरता गद्दी ते बिठाया। सतगुरु जी ने बख्शिशा की कि तुहाडी कुल। एक दिन बीबी भानी सतगुरु जी की सेवा कर रही सी, पीढ़ी ते बिठा करके इशनान करा सी पिता जी नूं, क्योंकि बीबी दानी अपने सहुरे घर चली गई। बाबा मोहन जी ते बाबा मोरी भी उत्थे रहिंदे सन, पर गुरु रामदास महाराज ते बीबी भानी नूं एक वखरा घर बना के दिता सी सतगुरु जी ने। उसे घर दे विच गुरु अर्जन देव महाराज का प्रकाश होया ते बाबा अमरदास महाराज का इशनान करा रहे सन बीबी भानी जी। अचानक जिस पीढ़ी ते बैठे सन, पीढ़ी का पावा टुट गया, पावा हिलिया ते बीबी भानी ने देखा कि हुण पिता जी डिग पैणगे ते बिरध शरीर है, भारा शरीर है ते चक नहीं सकती, मैं किवें संभालां कि इन्हां नूं सੱਟ चोट ना लग जावे। ते बीबी भानी ने एक पैर अपना उस पावे थले दे दिता, माड़ी जी सपोर्ट दे दिती कि डिग ना पवन, सतगुरु जी इस पीढ़ी तो थले ना डिग पैण तां सੱਟ चोट ना लग जावे। जदों पावे थले पैर दिता ते पानी दे नाल इशनान करा रहे हैं। पानी दे विचों जदों लाल लाल रंग दा एक पानी एक पासे ने जा रहा, ते सतगुरु कहन लगे ए लाल रंग कित्थों आ रहा, ए लाल पानी किवें हो गया। ते जदों सतगुरु जी ने निगाह घुमाई ते आसे पासे देखिया ते बीबी भानी ने अपना पैर, कईयां ने हथ लिखिया पर पैर उस पीढ़ी थले दिता होया ते अपने हत्थां दे नाल इशनान करा रही सतगुरु जी दा। ते सतगुरु कहन लगे पुत्र ये की कर रही है, पैर क्यों थले दिता है, अपना पैर थल्लों कढ। सतगुरु जी नूं कहन लगी महाराज पिता जी ये पीढ़ी दा पावा टुट गया है, इस करके मैं थल्ले पैर दिता कि तुसीं डिग ना पाओ, तुहाडी सेवा विच विघन ना पै जावे, तुहानूं सੱਟ चोट ना लग जावे। सतगुरु जी बड़े प्रसन्न होए, कहन लगे अज तू ऐसी सेवा करके वो मान प्राप्त कीता है जिहड़ी सेवा करके असीं गुरु अंगद देव महाराज तो बख्शिशा कीतियां ना। गुरु अंगद देव महाराज ने मैनू नवाजिया ते अज मैं तैनूं वो बख्शिशा देनी है जिहड़ी तू मंगेगी। दुनिया की कोई भी खुशी होवे, दुनिया की कोई भी चीज़ होवे, तैनूं देण वास्ते तैयार हाँ। ते बीबी भानी जी कहन लगी सतगुरु जी जे प्रसन्न होए हो ना, अपनी सिੱਖੀ दे नाल जोड़ के रखियो, बाणी दे नाल जोड़ के रखियो, अपने भै विच रखियो। ते ये जिहड़ी गुरता गद्दी है ना, ये हुण घर ही की वथ घरे रहावे, घर विच रह जावे, महाराज इस कुल विच रह जावे, अगे किसी होर कुल विच ना जावे। सतगुरु कहन लगे रह तां घर विच जावेगी, पर इस दे कुल वालियां नूं अगे जिन्हां ने गुरता गद्दी संभालनी है ना, उन्हां नूं प्रीख्या बहुत देणियां पैणीਆਂ। बहुत कठिन समा आ रहा है कि अगे कुर्बानियां दा समा है, अगे बहुत जिहड़े राजे लोग हैं बड़े करड़े सुभाਅ दे पैदा होने वाले हैं, इहदे वास्ते प्रीख्या बहुत गहरियां देणियां पैणगीਆਂ। बीबी भानी कहन लगी मैं अपने परिवार नूं बाणी पढ़ा के बाणी दा जस दे करके बाणी की ताकत दे नाल होर तकड़ा कर लवांगी, पर एक घर ही की वत घरे रहावे।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਰਿੜਦੇ ਹਨ, ਰਿੜਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਚੜ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ, ਸਾਡਾ ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਆਰਜੂ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਲੀਆ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਨਰਮ ਖਾਣਾ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਤਨਾ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਆਹ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ।